अगले दिन ही एक सिख ने 50,000 रुपया भेजा, एक ने 60,000 भेजा। उन्होंने कहा उत्थे भेजो भी महापुरुषों का त्याग भी है तो लोगों तो लैण की विधि भी है। सतगुरु पातशाह जी दसदे ने भी पहला धन का त्याग करना औखा, सारे नहीं धन त्याग सकते, सारे ने गुरु के निमित्त दसबंध कढ़ सकते, तो विरले विरले ने जिन्होंने सोझी पई है आने वाले समय अंदर वो भी कथा करनी है। कई सिफारिशां भी आईयां ने जी रहतनामे की कथा करो जां होर कोई कथा करो, जिवें सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की उवें बोलना है। पर धन दे नालों मान छड्डना औखा, माया तजी तो क्या भया जो मान तजिया नहीं जाए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं तां सिर मत्था टेकिया जांदा है, तन भी उसदा, मन भी उसदा, धन भी उसदा, पर मान छड्डना बहुत औखी गल है। विरले मनुख हन जिन्हां ने अपने मन का मान त्यागया। प्रभु की प्राप्ति का पहला साधन है कि करना सब कुछ है, धन भी रब दे बन्ने लाउणा, धन भी सेवा विच लाउणा, मन भी इस बन्ने देना, ते फिर उसका अहंकार भी नहीं करना। साधो मन का मान त्यागो, मैं ये कीता, कोई डर नहीं। एक कापी रखो, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ जन्म लिया तो जिन्नी ਤੁਹਾਨੂੰ सोझी है ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ गुण लिख लवो भी मैं ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਾਂਭੀ, मेरे बापू ने मैनू नसीहत की सी भी पुत सवेरे उठ के मूल मंत्र का पाठ करया कर। मेरी माँ ने कहा सी जपजी का जिन्ना चिर बच्चू पाठ ना करेगा उन्ना चिर तेनू रोटी नहीं देनी। शामां दे समय रह रास का पाठ, रात नूं कीर्तन सोहले का पाठ, अते इसे तरह होर जेड़े जेड़े नितनेम चंगे किसी सिख दे बने ने बेशक दी लिख लवो। लोकां नूं नहीं दिखाउणा, पर आप ते अपने नंबर आप ही लाउणे ने कि कित्थे क्या पास आ कि फेल आ। एक कापी दे पत्रे उत्ते अपने गुण लिख लो ते एक बन्ने अवगुण लिख लो, किसी दूजे बंदे नूं दस्सण दी लोड़ नहीं। ते आपे ही उन्होंने आपो विच जोड़ मेल कर लो भी ठगी किन्नी मारदा, झूठ किन्ना बोलदा, कुसंग विच किन्ना जाना, संगत विच किन्ना आउना, रब दे बन्ने किन्ना समा देना, ते होर वारागर्दी च किन्ना समा मेरा बर्बाद हो जांदा। अवर काज तेरे किते न काम, अजे गुरु जी का हुक्म आ भी होर कम तेरे किसे लेखे नहीं पैणे, एक कम तेरे लेखे पैना, ओ है मिल साध संगत, भज केवल नाम साध संगत विच आ। ते आके सुन की कहिंदे ने धर्म शास्त्र, गुरबाणी, गुरु दे सिख संत महात्मा, गुणी ज्ञानी, गुरु घर दे वजीर रोज कूक कूक के दुआइयां दे रहे ने। उस गल नूं सुनना ते फिर उस नूं मनना। सतगुरु जी फरमाउंदे मान त्यागना, जेड़े गुण आए ने उन्होंने गुप्त कर लो। जेड़ा बीज धरती च जांदा वो हज़ारां गुणा उगदा, जेड़ा बीज छट्टा दे दीदा चिड़ियां जनौर खा जांदे ने, वो बूटे नहीं जमदे। इसे तरह जेड़े धर्म ने, धर्म दे कर्म ने, जेड़े लोक विखाले वास्ते असी करदे हां जी, असी बड़ा वड्डा विद्याला बनाता, उत्थे इन्ने बच्चे पढ़दे ने, ये तो लोगों की घड़ी की घड़ी शोभा वा। वो सानू कह देंदे आ जी विलनहाल की संगत नाल साडा बड़ा प्यार आ। पिछली वेरा भी उन्होंने बेअंत माया दिती, ऐदकी भी उन्हां विचों एक सिख आके कहंदा जी तुसीं बड़ा चंगा काम करदे जी। ਉਹਦੇ नाल साडी हौमे नूं थोड़े जे होर पट्ठे पै जांदे भी साडे वर्गा होर किहड़ा। पर सतगुरु जी कहंदे ने कर पुन्नो नीच सदाइए, भाई पुण्य करना है, दान करना है, सेवा करनी है, सिमरन करना है, पर थोड़ा जिहा उहनूं लुको के भी रखना अपने अंदरले खाने। भाव जिहदे नाल उहने करोड़ां गुणा वध फलीभूत होना है। इसे तरह पाप कर्म ने, उन्होंने असी लुको के रखते हैं, किते कुड़ी नूं ना पता लग जे, मुंडे नूं ना पता लग जे, माँ प्यो नूं ना पता लगे, मित्रां दोस्तां नूं ना पता लगे।
ਬਾਣੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਕਬੀਰ ਜੇਤੇ ਪਾਪ ਕੀਏ ਰਾਖੇ ਤਲੇ ਦੁਰਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ, ਦਸਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਥੋਂ ਕ੍ਰੈਤ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਡੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਡੰਨ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਖੇੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਿਤਰਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਿਤਰੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਰਚਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਠਹਿਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹੜੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਸਾਧੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਸਰਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਭੁਜੰਗੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣੂਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਆਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਭੁਜੰਗੀ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਆ ਨਾ ਵਰ ਸਰਾਫ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਣ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਤਦ ਵੀ ਭਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਦ ਵੀ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਾਨ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਅੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਟਕ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ, ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਛਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸਨੇ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗਲਾਸਗੋ ਦਾ ਰਾਹ ਪਕੜ ਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਧ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਕਾਏ ਜੇ ਖਲੋਤਾ, ਚਾਰਕ ਡੰਡੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਠਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਡੰਡੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਡੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਏ ਹੀ ਨੇ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰ ਬਲਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸੇ ਬੰਨੇ ਫੇਰ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਤਾਂਤੇ ਅਹਨਿਸ ਭਾਗੋ ਰਹਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜੋ ਉੱਥੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਜਨ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੁਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਮਣੇ, ਖੋਟਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕ੍ਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਦੁਰਜਨ ਖੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਚੇਟਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਨ ਦੇਹ ਚਰੂ ਪਰ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਨਿੰਦੇ ਜਿਹ ਗੰਗਾ ਆਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਚੂਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਤਾਂਤੇ ਅਹਨਿਸ ਭਾਗੋ। ਅਹਨਿਸ ਅਹ ਮੈਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਨਿਸ ਮੈਣੇ ਰਾਤ। ਔਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਓ, ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕੋ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤਵੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਬੰਬ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਲਸੀ ਪੂਰਬ ਪਾਪ ਤੇ ਹਰਜਸ ਸੁਣਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਪਾਪ ਐਸੇ ਹਾਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਧਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਕੜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਧਰਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੱਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਜੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਓ ਜੀ ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮੀ ਗਾঁव ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪੀੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਲਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਮਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਚੇਚਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਭੋਗ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ 5-5 ਪੱਤਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਿਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ
ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੂੰਗੇ ਨਿਤ ਭੇਡ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ? ਸੁਤ ਮੁਕਲਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਊ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ, ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਸੌਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਔਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹੈ ਸਾਧੋ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਛੱਡੋ, ਮਰਜ਼ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਜੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੁੱਟਦਾ ਤੇ ਕੁਸੰਗ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੁਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ 8 ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਕਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਧੀ ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਥਾ 'ਚ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਜਾਂਦਿਆਂ 5 ਮਿੰਟ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜ ਕੋਈ ਘੇਰ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਮੀਆਂ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ। ਕਾਮ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਮਸਾਲੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਲੂਣ ਆ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਉਬਲਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਲਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਈਓ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। 8 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੇਲਣੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਓ। 1-2 ਦਿਨ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੰਨ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਗਈਆਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਨ ਖਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਮਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਤਨ ਤੇ ਅਹਨਿਸ ਭਾਗੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੰਦ ਨੂੰ ਢੀਮ ਮਾਰਿਆ ਛਿੱਟਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਨਮੁਖ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹਾਰ ਚਲੇ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਵੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ।
ਬਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਾਓ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਣਾ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 37 ਦਿਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਨੈ ਔਰ ਮਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਨਮੇ ਕੋ ਵਾਜੇ ਵਾਜਾਏ ਸੋਹ ਲੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਗਾਏ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਫਲਾਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਲਾਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੱਕੜ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਕਰੇ ਛਤਰੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਭਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰਗੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤਲ ਕੇ ਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਛਤਰੇ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਕਲੱਬਾਂ ਪੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਖਿੱਧ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਐਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਨਾ ਕੁੜੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਭੁਲੇਖਿਆ ਕਹਿ ਵੀ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ 8 ਦਿਨੀ, ਜੇ 8 ਦਿਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡੋਲੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ, ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਨਸ ਗਏ ਕਾਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆਏ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਗਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੂਹ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੀ ਕੁਕਰਮੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵੇਖ ਨਾਸੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਵਲੀਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਡੋਲਤਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕਾਕਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਭਈ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ ਵਿਆਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਵਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਸ ਗਿਆ। ਸੁਖ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪੁੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨੇ ਅਪਮਾਨਾ, ਮਾਨ ਮੈਣੇ ਆਦਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨਾ ਮੈਣੇ ਨਰਾਦਰੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਸਾਧ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਅਪਮਾਨਾ ਨਰਾਦਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਉਸਤਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ, ਨਿਰਬੰਧ ਪਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਣੇ ਪੁੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਰਾਹ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਠਨ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ, ਪਰ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਗਣੇ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਈ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਏਕ ਕਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ।
1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਤਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ